خبيري 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 يا نوسي أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وأنصار رسول الله والمهاجرين مع رسول الله، ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى، ثم إلى روح سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي وعلي موصول وإبراهيم، ثم إلى روح الحبيب علي بن محمد الحسين الحبشي ووالدنا ووالدهم وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين أجمعين إلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فيا أيها الراجعون ابنوا شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أيها المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ويا من يكتب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. رب صل على محمد ما لح في الوقف نورك وكان. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد الفاتح الخاتم المقرب. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد المصطفى المجتبى المحبب. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم.
وابلغ الكل كل مطلب يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صل على محمد واصلح وسهل ما قد تصعب يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صل على محمد على البرايا جاها وأرحم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صل على محمد خير الورى منهجا وأصواب يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صل على محمد خير يمن غن فأتراب يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صلى الله عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل وسلم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي
سروره قد دوى
حبيب حب ويحار البدع عن كل معاني الجنان انتشر منه في علق البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آيته بالذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه ومن فاجت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعلم بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان
ذلك العنعان والتصديق شوائده. أشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرده ولفظه. عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا. فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا. وما أعظمها من منة لكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال. صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به. صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به. صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به. فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه وينتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتكوا زهوة المجد بقربه وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما عنتر الأقوال بنشر الإكرام والنصير. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا جمال قد تجلى بالمشارق والمغارب مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الأنام.
والموضوع لقلبه هذه الدرة المكنونة والجوهرة الموصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا السراج والعيون متشوقة إلى بروز متشوقة إلى التقاط جواهر كنوز وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملا في ذلك العام إلا بحملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام ولم تزال الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروز من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقل في البطون والظهور وظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير عائلة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحين قرب وضع هذا الحبيب علمت السماوات والأرض ومن فيهن بترحيب وانظار الجود الإلهي على بالوجود تسد والسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كسبت إنع هذا المسنون ليبرز نوره صلى الله عليه وسلم كاملا في عالم الظهور صلى الله عليه نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكمه على من تم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا الصماخ الممدود صلى الله عليه. وحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فات الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود وانفلق سبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بتوحيد والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك
ولقد اكتسب صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يكون ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السل واللفظ المحتوي على معنى الجزل إذا دعاه المسكين وأجابه إجابة معجلة وهو له الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله مع صولة أخلاق الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية ومن نسخ به تعترق الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل وهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمودة إلا وهو متلقا عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشانه وله العلا في مجره ومكانه أوصاف عز قد على مجلها خدت على نجم السها بعنانه وقد انبسط القلم في تدوين ما فذا العلم بوقع مولد النبي الكريم حكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب والتكريم والتعظيم والخلق العظيم. حسن مني أن أمسك عزة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يصل ختم كما يصل التقديم وعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إن الحبيب المصطفى ذو رأفة وجوافا وذكره فيه شفاء إذا تهدى وذكره
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa nafa'na bihi wa bi 'ulumil darain amin. Amma ba'du. Kita pasang niat pulang menuntut ilmu, mudah-mudahan dapat ilmu yang manfaat lawan karena disuruh oleh Rasulullah SAW. Syahadat, ketahui olehmu bahwa hukum syarak itu terbahagi atas dua bahagian. Hukum syarat maksudnya hukum syariat. Pertama hukum jawaz, yakni yang harus. Kedua hukum afdhal, yakni yang terlebih utama. Maka hukum jawaz, yakni harus itu, yaitu dinamakan hukum syara' yang pada zahir. Jadi nangarana hukum syariat yang di zahir nang kelihatan itu dinamakan hukum syarak, apa tadi? Jawaz, harus. Kemudian hukum syarak yang zahir itu kebanyakan amal segala fuqaha. Jadi nangarannya hukum syarak jawaz yang zahir tadi itu yang kita amalkan beban ulama-ulama fikih yang kelihatan lawan mata. Nang bersedekah, sembahyang, puasa, amaliyah yang lain macam-macam tuh yang kelihatan itu zahir, itu yang diamalkan oleh ulama-ulama fikih. Tapi bilanya orang bergelar ulama fikih itu jangan pian sambat bahwa sih kada bisa nang ilmu nang di dalam ada. Ulama fikih itu zahirnya aja silin kuat di fikih, tapi dalamnya biasanya bila sudah ulama fikih itu dalamnya pun bagus juga karena zahirnya sudah bagus. Dan hukum yang afdal itu yaitu dinamakan hukum wara'. Nah ini wara' karena hukum wara' itu hukum yang batin yang di dalam dinamakan afdal ataupun wara'. Wara' itu ulun menjelaskan wara' ini adalah orang yang berjaga di dalam dirinya sekalipun itu barang yang halal, apalagi yang haram itu wara' namanya. Misal makan, bila orang menawara makan itu kada berlebihan. Kemudian bila orang menawara hanya meitihi makanan ini asalnya dari mana, halal ke haram kah. Bila halal pun kada hendak berlebihan, makanya bilanya setiap nang berlebihan apa semalam kada baik nang berlebihan perkara itulah. Bila nang berlebihan kekenyangan kada baik. Apalagi kita macam-macam aja bilanya nang ngarannya berlebihan itu kada baik. Jadi bilanya nang ngarannya hukum wara' yang batin ini itu banyak diamalkan oleh segala orang yang sufi. Sufi itu maksudnya orang mengamalkan ilmu tasawuf, ilmu nang akhlak di dalam batin. Ini yang diamalkan sifatnya apa? Wara' itu artinya menjaga diri dari yang halal sekalipun. Halal kada dimakan lah, ada halal ini dijaganya jangan sampai berlebihan lawan dia hari dicari sidin usulnya asalnya halal ini datangnya dari mana itu dijaga. Orang nang sufi itu gitu menjaganya berat. Jadi yang dari makanan itu yang paling penting biasanya. Bila sudah makanan itu halal, insyaallah kena ilmu-ilmu nang bagus itu nyaman masuk. Tapi bilanya makanan itu asalnya dari haram, itu kena nang maulah berikit nang penyakit-penyakit nang ada di dalam hatinya nyaman. Kasarnya tuh itu jadi sumber penyakit-penyakit yang kada baik. Makanan haram mengolah tenaga, tapi tenaganya gesan kada baik.
Dan dari karena inilah kata Imam Al-Ghazali, "I'lam annama huwal aslu fi hadzal babi syai'ani ahaduhuma hukmu syar'i wa zahiruhu wa tsani hukmul wara wa haqiqatuhu wa hukmu syar'i an ta'khudha ma ataka min zahiruhu wa salahun la yus'alu illa an tayaqqana annahu ghadabun aw haramun bi'ainihi wa hukmul wara alla ta'khudha syai'an min ahadin hatta تبحث عنه غاية البحث وتستقصي غاية الاستقصاء أنه لا شبهة فيها بحلال وإلا فرده." Artinya, ketahui olehmu bahwasanya asal pada bab ini, yakni pada bicara masalah bab halal dan haram, yaitu dua perkara. Pertama hukum syara dan lahirnya, dan kedua hukum wara pada hakikatnya, yakni hakikat syara dan batinnya. Maka hukum syara itu bahwa engkau ambil akan barang yang datangkan engkau daripada seorang yang lahirnya itu soleh dan tiada ditanya melainkan jika yakin bahwasanya harta itu daripada merampas atau nyata haramnya. Ini maksudnya nanti ini, bilanya orang-orang berjaga di hukum syariat, ia melihat juga tetap hukum syara. Misal pian diberi hadiah ataupun diberi harta, duit kah misalnya, kawan yang memberi pian duitnya ini, pian sudah melihat kelakuan lahirnya itu soleh, lain ngarannya soleh, kelakuannya soleh, artinya bagus. Bila yang ngarannya soleh, orangnya soleh, ngeri lagi itu double sudah. Bilanya ada kawan yang memang sifatnya sudah zahir kelihatan kita soleh, kemudian sidin memberi kita duit, itu jadi sidin kada usah lagi salang ditanyakan bahwa ini duit haram atau halal, langsung pian sambut, insya Allah itu halal. Sebaliknya, bila ada kawan yang memberi, nang kita lihat pada zahirnya inya kada soleh, gawiannya bila mau, misalnya ini melihat zahir dulu lah, melihat zahir dulu. Kemudian sidin memberi kita duit, ini bisa diragukan duitnya nih halal atau haram. Tapi karena adabnya di dalam sini, banyak lagi adabnya. Misalnya pian kau menolak duit pemberian orang-orang dianggap kada soleh begitu, yang dianggap pian bermaksiat ini, dan pian ragu bahwa duit ini asalnya kada halal, itu bila pian kau menolak dengan lemah lembut, silahkan tolak. Tapi bila pian kada bisa mengatur lisan menolak itu tadi, kemudian cagaran menyakitkan hati orang, pian sambut duitnya, tapi bari akan yang lebih berhak. Karena kada bersambung juga sebenarnya. Ini hukum wara di dalamnya. Jadi ketika orang-orang sufi itu, sidin itu melihat nang diberi ini hadiahnya siapa nang memberi. Ini hukum syariatnya dulu diandap. Kalau bicara masalah di dalam itu kada peduli lagi nang masalah nang ngarannya gawiannya itu. Tapi kalau syariatnya memang kalau orang hendak menjaga makanan daripada halal, menjaga usul rezekinya itu dari halal, bila diberi orangnya baru lihat dulu nang memberi ini siapa. Walaupun sebenarnya kalau pada syariat ketika orang telah dapat duit haram kemudian diberinya lawan kita, inya kada bepadah bahwa itu duit haram, itu putus halal bagi pian, nang haram itu cukup di sidinnya aja. Tapi bila ini bepadah, nah berbagi rezeki. Kenapa? Malam tadi seorang nembak buntut karena dua buntut, misal dua buntut kada seperti buntut lagi, dua buntut karena berbagi rezeki lawan nikah. Ini bepadah sidin bahwa ini duit buntut, ketahuan sudah duit haram, pian ambil dua, itu karena dua pian. Tapi bila sidin kada bepadah, nah aja apa cair aku aja, cair apa ya cair ya. Pian ambil duitnya, pian makulah jadi makanan, pian makan halal bagi pian. Dosanya tadi di wadah sidin aja. Tapi kalau sudah bepadah istilah jangan.
Caranya lagi apa duit tadi itu? Jangan nang kayak nang ulun dulu pernah tetamu dapat duit ya 100.000 di tengah jalan diambil sidin ke pinggir jalan, ada lawas diludahi sidin duitnya tadi. Cuma sidin ludahi sidin, kenapa jadi pian ludahi juga? Membuang sial di sidin. Membuang sial. Jadi rupanya duit yang dapat dari itu dipadakan duit sial. Padahal hukum luqatah itu kan ada pula dalam fikih, kalau barang dapatan baik itu duit ataupun benda yang lain itu kalau di fikih namanya luqatah. Luqatah itu artinya barang temuan nang kada tahu siapa pemiliknya. Demikian macam-macam syaratnya. Bila pian menemukan barang luqatah nang ini, barang nang bila kada dikonsum barangnya itu cagaran buruk halal pian makan. Pian berjalan mulai sini sampai kamu ke sana, tatamu plastik, kandungan plastik, sekalinya isinya geguduh pisang goreng. Ini yang kada dimakan sehari bakulat. Nah, apa caranya? Makan kada bapak. Bagi lawan kawan, kada kan ini dua dapat pisang goreng, tapi dengan catatan ketika ada yang mencari pisang goreng kena ganti. Jangan bakulim. Kalau bakulim kalau awal. Nah, ini barang luqatah nang buruk cagaran. Dapat tempe kah pian seplastikan, dapat tahu kah seplastikan, ayam kah seikong dalam plastik. Masak aja ayam itu kada apa-apa, tapi umumkan siapa nang kena kehilangan ayam tolong hubungi ulun. Tapi pian makan aja ayam itu kada apa-apa. Dengan satu saat kena bila mengakui ayam itu ayam ulun semalam pian bayari ayam. Pian hendak ulun ganti apa ayamnya ke duitnya, ayamnya aja tukar kan ayamnya basah. Ini barang nang buruk. Tapi kalau pian tetamu barang nang kada buruk wajib pian simpan. Misal pian tetamu emas ataupun tetamu duit segepok itu kada buruk gitu. Pian simpan, pian umumkan. Kalau dipikir sebagian ulama fikih memadahkan waktu pian menyimpan dan mensyiarkannya itu selama 1 tahun. Ketika sudah 1 tahun kada ada juga pemiliknya mengambil barang itu, maka halal bagi orang itu memakainya. Maka itu ada nang caranya nang gitu. Masa kadarnya ini ada nang setahun, ada yang berapa nang gitu. Misal tetamu kambing, tetamu ayam misalnya, ayam Om Yus misalnya lapas membuatnya 3 ekong deh, lapas seekong misalnya, kada bengaran ayamnya, jadi digaduh. Ayamnya tuh lagi apa? Ganal sudah dimakan sidin bama 2 bulan ganal sudah, itu kada boleh disembelih. Jangan disembelih. Pian seharagu ayam tadi itu, bilanya ada nang ampunnya ambil, pian julung. Kalau ayam nang sudah disembelih, ada apa-apa masak iya, masak abang, masak kareh, ada apa gitu. Ataupun pian dapat buah itu kan buruk, limau, kasih plastik, pokoknya benda-benda nang makanan, nang cagaran bila kada dimakan buruk, mubazir itu makan aja, tapi dengan catatan wajib pian mengganti ketika ada orang nang mengakui bahwa itu ampun sidin, wajib mengganti. Nah, itu barang luqatah ngarannya, barang temuan. Jadi bilangnya duit misalnya, duit itu disimpan dulu. Jangan pian langsung pakai, atau kan bisa diludahin apa yang ada tuh, bisa diludahi jembong sial dipakai ada. Itu barang luqatah banyak. Hukum fikih itu sebenarnya banyak bang, memang sampai barang-barang temuan di jalanan aja sudah diulah aturan-aturannya itu. Nah, sekira jangan asal-asalan itu. Anu bang jar tetamu anu jar asam. Gugur, tapi di bawah di atasnya pohon asam. Itu nyata benar asam orang ampun halaman. Bepada, yang ada bepada. Tapi kalau misalnya kayak Pak Haji minta rela kan lah, Sidin, ini asam ini sudah apa jura sidin. Pokoknya bila berbuah ada nak hendak harus berpadah lagi ambil aja. Nah, ketika pian kada berpadah itu sudah diizinkan ampun ahli waris, ada bapak ambil aja, dia masalah. Lain misalnya loh, orangnya sayang bener lawan pohon asam tadi, pian sing ambil tuh kada boleh pian. Minta rela asam nih pun lah buah kada usah pohon asam.
pohon apakah nang pian bertanam di pahalatan rumah antara tetangga pian lawan pian nang jurai pohonnya ini kena bisa gugur ke tanah halaman tetangga pian. Ketika berbuah nang arah ke tetangga pian itu boleh tetangga mengambil karena masuknya ke tanah tetangga walaupun bertanamnya di tanah pian. Ada bepadah pun kasarnya selesai gugurnya ke tanah tetangga. Ini masalah-masalah tapi mun kayak kita ini buah nang itu daripada aja ini ambil hasil itu kada apa-apa aja gitu. Ini ada orang yang sayang benar lawan buah, sayang benar lawan tanamannya tuh. Ada orang begitu. Nang dipalarakan sidin benar berhemat. Apalagi misalnya buah bujang yang hanya beberapa di plastik sidin kada boleh emang banyak karena di apa ditulis sidin kan di pohonnya tuh nah dicatok sidin pakainya tulisnya ada tulisannya kada boleh mencuntan di sini misalnya kayak itu orang sayang benar ada kayak itu mon moyang gitu ada kita nih karena sebedatan sudah tahu ilmunya jadi modelnya tuh kada di istilah pemalarnya berarti di sini masalah buah tadi luar biasa lah. Kenapa jadi lukatah lah jauhnya. Jadi hukum syarak tadi itu bila nyanyi insiden tadi bila pian melihat ada orang soleh yang memberi pian harta benda makanan ataupun apa aja itu sudah nyata halal. Kalau bisa pian takun akan lagi mang pian ini duit apa halal kah haram jangan gitu. Nyata-nyata sudah pian melihat orang ini penyembahyang orangnya ini pintar mengaji baik lawan orang lain baik tetangga ketika nyembah dia kalau salah pian takun akan minta rela manglah pian memberi ulun ini duitnya ini pian dapat di mana gram bisa-bisa jangan mencuntan nih jangan kayak itu sudah terima aja nang gitu tuh kada jadi masalah. Bilanya pian diberi orang yang kada soleh kelihatan mata zahir orangnya itu ya itulah kelakuan kada baik pandiran kada bagus kada ada kelihatan bina ibadah misalnya memberi pian hadiah kalau pian kawa maulah orangnya tuh kada tersinggung silahkan pian sampaikan cara begayan yang memang halal juga kan ini itu misalnya gitu. Tapi kalau misalnya cagaran menyakiti hati tetangga dosa sambut saja. Sebagian ulama memadahkan itu halal bagi pian makan halal bagi pian terima karena itu kenapa putus jadi pegawiannya itu tetap di individunya seorang mau apakah hasil daripada duitnya itu ketika diberikannya ke orang itu kada bersambung penyakitnya itu kada bercap duitnya duit haram kada duitnya tetap duit bila 100.000 nah maulah halal haramnya itu gawian mencari duitnya itu aja sebenarnya kalau duitnya halal gawiannya namul haram. Jadi bilanya di dalam kitab Arba'in fi Usuluddin Imam Ghazali bahwa wajib atas orang yang wara. Nah ini hukum nang di dalamnya orang wara itu orang yang menjaga sekalipun daripada nang halal itu memeriksakan akan suatu yang didatangkan akan dia oleh orang yang tiada diketahui akan hal mereka itu hingga nyata akan halal. Ini disuruhnya benar bila inya ada orang yang memberi kada tahu jati dirinya kadapinan dulu pian orangnya tuh diperiksa benar nang ini apa hartanya ini halal atau haram ini nang orang wara orang nang berjaga sekira jangan termakan nang haram. Mungkin pian yang kayak misalnya orang wara salah satu ciri tanda contoh orang wara bisa ada orang makan di warung julun nang bakat beduhulu kemudian dijulung sidin duitnya beduhulu hanya sidin makan itu salah satu orang nawara gitu menjaga kehalalan makanan yang sudah halal jadi sidin bakat beduhulu. Kalau lebih afdol maka itu sebenarnya kalau kita ke warung malah lebih afdol nah gitu apa nang hendak kita makan masan nasi goreng misalnya pintalu pintalu mata kambing harus mata sapi pintalu mata sapi
Tapi ganal-ganal dia bintang mata kambingnya misalnya. Bagi bebuhan orang Nangwara, inya ketika mengambil nasi gorengnya itu, mang berapa nih nasi goreng lawan banyu teh tengah 20.000 isi diambil langsung duitnya dijelasin 20.000. Nah mang tukar dulu mang aja, tukar mang aja hanya dimakan sidin. Itu orang Nangwara, orang nang menjaga. Artinya bakat berdahulu hanya dimakan sidin. Tapi nang sistem nang kayak cara kita pang nang pasang berdahulu makan hanya berbayar. Itu ulama fikih ada juga yang membolehkan. Jadi kada apa-apa gitu, silahkan. Tapi mun orang nang hendak berjaga nyenang kita bakat berdahulu bayar berdahulu hanya dimakan sini. Nah bakso Presmanang tuh bagus benar, bayar berdahulu lah, bayar 20.000 aja berdahulu. Nah itu bayar berdahulu, bakat berdahulu hanya dan makan. Bagus tuh gitu. Kalau daerah Martapura rata-rata gitu buahnya pasti bayar berdahulu. Paling kada bakat berdahulu walaupun bayarnya belum mengeluarkan duit. Berapa mang nih? 15.000 dengan aja. Ulun tukar dulu mang lah aja 15.000 makanan ini. Ulun jual. Kalau buah Martapura tuh akadnya ngeri. Kada tukar jual tuh ada sampai besambat harga, ada no sampai besambat benda. Misalnya nukar HP Android Redmi 10 misalnya, ulun jual lawan biar HP Android Redmi 10 dengan harga 2.500.000 rupiah dibayar tunai. Ulun terima. Ulun tukar aja disambat-sambat ulun tukar HP Android dengan harga 2.500.000 rupiah. Ngeri bukan nang akad-akad nang aman kayak kita nih. Tapi nang paling kadar akad nang paling rendah tuh tukarlah jual atau tukarlah inggih atau tukarlah ada jual. Ini ada nang ada suara tukarlah. Itu salah satu kias bahwa jual. Misal orang tuh kada bisa bakat ngampun warung pian tukarlah aja pian kada menyahut tapi bunggut. Ulama memandangkan itu salah satu daripada akad walaupun bunggut aja ataupun ataupun inggih itu salah satu. Kada mesti balasannya tukar jual itu kada mesti. Kemudian kalau dibuka lagi dalam fikih akad nang itu tuh ada kadar nang barang makanan boleh kada bakat, hukumnya jadi halal walaupun kada bakat. Contoh pian nukar gulaan nang harga 100 rupiah ataupun 200 rupiah ini nukar sebiji atau 2 biji 3 biji paling kan jadi 500 rupiah. Itu mengkadar zaman bila 500 rupiah wayah ini zaman ini 500 rupiah itu bilang kada berharga lagi, pian tukar permen dengan duit yang itu kada bakatan itu halal pian kada apa-apa dengan kadarnya. Tapi kalau zaman bahari masih tahun 80-an 500 rupiah itu berharga benar duit. Jangan pian kadarakan dengan itu. Jadi kadar nilai duitnya. Ketika pian nukar permen aja kemudian kada bakat halal walaupun kada bakat. Tapi kalau sudah nang kadarnya bernilai itu kada boleh kada bakat, harus bakat. Paling ringan banget dari jual tukar jual. Duit ulun itu sudah duit halal juga aja. Mencarinya halal karena pesan bakat pulang itu bang. Tata cara syariat kita sudah memang gitu. Karena memakannya pulang berucap bismillah. Sekira makin halal lagi masuk ke dalamnya dan kada diumpati oleh syaitan. Hingga akan itu halal, maka jika tiada yang nyata akan halalnya maka engkau tolakkan akan dia jangan engkau ambil akan pemberian naik itu. Tetapi yang demikian itu jika tiada membawa kepada meliarkan akan hati mereka itu. Nah ini tadi kalau pian kau menolak harta yang diberi tadi bahwa orang itu pian kada pinandu siapa, silahkan tolak dengan lemah lembut tapi dengan syarat catatan bahwa orangnya itu kada tersinggung dengan tolakan kita. Tapi ketika kita menolak orang yang tersinggung kada boleh pian tolak, harus diambil nang adanya apa kan yang diberi orang ambil aja.
Dan demikian lagi jika engkau tanyakan kepada orang yang lain daripada mereka itu, maka jika didengar oleh mereka itu niscaya jadi bertambah sakit hati mereka itu. Yang demikian itu haram pula. Malahan berujung haram kena bila orang menjulung harta lawan pian, benda lawan pian, makanan lawan pian, kemudian dia menolak dengan kasar, lah kada nyata haram dari kami kesan gitu. Sakit hati orang tuh. Hal haram pian hukumnya jadi kesan pian. Jadi perkara kecil, perkara nanti hendak menjaga warah makanan pian, tapi berbuntut haram jangan. Artinya nih pilihannya masih fleksibel. Bila bagusnya itu pian kawa menanyakan hal haramnya, tapi kalau kada kawa jangan ditanyakan, sambut aja menjaga orang sakit hati. Karena bila ketika orang sakit hati dengan pertanyaan pian memadahkan duit haram, maka itu jadi hukumnya haram. Jadi yang paling umum kenapa kita ini kita gawe, bila ada nama bari sambut saja kada bapak. Bila pun pian ragu mau makan nang benda nang pian bari itu bariakan ke lain kada apa-apa. Karena hukumnya ketika pian sambut itu halal aja, walaupun asalnya haram dari orang tadi dari masalah. Tapi kalau hendak orang berwara tadi julang menjaga. Mun kita nih dikarasi di wara masalah halal nang berlebihan aja gitu aja. Kayak kita makan atau apakah berlebihan jangan. Jangan sampai kenyang. Kenapa jadi sunnahnya nang batis nang bahan di Nabi kelambung tuh sunnahnya tuh gitu. Itu tuh sebenarnya maulah sekira jangan kekanyangan itu ya sebenarnya. Jadi ketika ditikin batis ke sini nih, jadi bila makan tuh rasa kenyang bebayar. Bila pas batis kerasaan soalnya telumbar pulang. Kemudian sunnahnya ini kita melenceng ke lain-lain. Sunnah Nabi itu kan makan 3 jari lah, 3 jari makannya. Pian apa anu sunnah adalah Nabi itu sunnah makan 3 jari. Kemudian kita makan 5 jari ini apa ada 4 sunnah. Ini hati-hati ya nang mengurusi masalah 3 jari ini. Kadang orang pekat dengan masalah sunnahnya 3 jari, lalu makan nasi pakai 3 jari, makan nang 3 jari, 3 jari aja terus. Itu kada paham ngaranna. Maksudnya sunnah 3 jari nang diperlukan sini, sidin ini 3 jari ini memegang kurma. Rasulullah itu tuh makan sunnahnya memegang kurma 3 jari. Kalau kurma kadang mesti harus 5 jari. Lalu dipegang Nabi lah bila makan di sini 3 jari sunnah dengan sesuai benda nang diambil sidin. Jadi ketika kurma pakai 3 jari, ketika nang buah nang perlu 5 jari pakai 5 jari. Bila nasi pakai 3 jari, sajam pian makan ke sini bisa. Jadi sunnah itu jangan pian lihatin langsung 3 jari lalu tok 3 jari pian makan terus nasi 3 jari gimana? Siapa pian 3 jari mau makan menyuap nasi itu? Kada mau masuk. Jadi 3 jari itu melihat sesuai apa yang dimakan. Itu maksud Nabi itu. Jadi bilanya nasi nang biji-bijian halus tuh 5 jari kada apa-apa. Makan aja. Asal jangan 5 jari nang pulas tuh. Ada 5 jari nomor bulas sudah dipacak ini pulas pulang gitu. Ampur kemuntung ada lagi bano mengunyah bilang tapi kawal lagi. Nah itu sunnah Nabi itu jangan dipandang langsung lawan itu aja. Jadi 3 jari tapi tunjukkan sidin dengan kurma kemarin sunnahnya tuh. Jadi bila kurma itu kada apa-apa pantas ya. Jadi maksud sidin tuh bila kita makan sesuai dengan benda yang kita makan, sesuai kadar yang kita makan. Bilanya makan nasi kasih harus jangan 3 jari maksud dalam tuh. Bila makan pakai 5 jari pas tuh nasi itu. Bila 5 jari tapi bila kurma 3 jari pas atau buah-buah yang halus kayak kurma itu ada apa? Roti misalnya gana nang ini tadi nyaman 5 jari lo ada apa? Kalau umpati sunnah sebenarnya itu fleksibel maksudnya nang 3 jari itu. Tapi ada orang namanya nasi 3 jari ya 3 jari ya sudah aja. Jadi makan nasi ke 3 jari. Apakah 3 jari? Sunnah makan pakai tangan. Jadi ketika makan apa kadusa soto kolak aja misalnya makan pakai tangan tadi kada besendok
patah hambur biar kada bisa endok. Jadi sunnah ini sebenarnya Rasulullah itu mengajar itu kada mengalihi sebenarnya, menyaman nih sebenarnya kada mengalihi. Tapi kadang bebuan kita banyak tafsirakannya ngalih benar aja. Ada ngalih. Jam berapa sudah? 12 menit, 3 menit lagi. Dan demikian lagi jika engkau tanya lagi, maka demikian lagi jika engkau tolakkan akan pemberian mereka itu dan tiada engkau periksa akan dia niscaya jadi sakit hati mereka itu atau membawa kepada liar hati itu maksudnya karena lalu buruk sangka orang nih jangan hakun menerima pemberian aku itu namulah buruk sangka hati orang lain, mulah sakit hati orang lain dengan masalah pemberian tadi. Nah jadi ini masih hukum ini masih model kayak ada aturan-aturannya. Amun kawa nah kayak ini bila kada kawa bagusnya nang kayak ini masuk sidin dan kita. Tapi bagi bebuan kayak kita nih harusnya mencari nang itu. Yang penting bila ada orang memberi sambut aja. Kalau kita ngambil kena manata muntung. Kalaupun pian kada kawa menerima rasa kada yakin sudah memakan ampun orang nih, berikan yang lain. Berikan yang lain. Apabila engkau tidak dapat engkau tolakkan akan yang demikian itu melainkan dengan menyakiti akan mereka itu, maka jangan engkau tolakkan akan pemberian mereka itu dan lazim engkau ambil akan pemberian mereka itu serta halal engkau makan halal aja dimakan di sini akan pemberian mereka itu karena menyukakan hati orang muslim itu dan memeliharakan akan kesakitan mereka itu, kesakitan hatinya maksudnya. Kalau sudah hukum ini memang masuk ke dalam. Jadi ketika orang memberi hadiah pian kada lagi memandang zahirnya, kada memandang lagi gawian nang buruknya. Artinya pian berniat mudah-mudahan dengan pian menyambut makanan ataupun harta dari kawan pian ataupun tetangga ataupun orang lain yang kada pian tahu, mudah-mudahan itu mengolah hatinya gembira pian sambut. Jadi kada boleh ditolak. Kalau ulun tu rajin bila bebuan menawari kopi kah pian kada kalau kita ulun nolak tu mon kopi pian kopi aja tolak mau kopi. Tapi bila menawarin teh bisa tolak dia masih pian hendak teh aja mun tehnya kada kondang ulan mun banyu teh gula kopi aja kopi hakun aja. Jadi bagusnya jasidin kada usah ditolak karena berniat kena membahagiakan orang muslim. Terlebih baik bagi orang yang wara itu daripada meninggalkan akan mengambil yang syak-syak halalnya dan haramnya. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-halalu bainal bayyinun wal haramu bayyinun ila akhir. Ini hadisnya sudah paling banyak ini di hadis Arba'in ada nih. Barang siapa bermula yang halal itu Nabi itu sudah nyata jelas dan haram itu sudah nyata jelas dan diantara keduanya itu ada beberapa perkara yang subhat. Yang subhat itu ulun pahamakan subhat itu sesuatu benda ataupun gawian nang kada pasti lagi bahwa ini halal ataupun haram. Jadi itu subhat ngarannya samar-samar hukumnya. Ini haram kah? Halal kah? Itu subhat. Bagusnya kalau mau subhat ini ditinggalkan. Namun bian kada yakin bahwa ini halal ataupun haram, baiknya ditinggalkan. Jangan bian gawi ataupun jangan bian makan. Bila bian kada yakin ini halal dan haram, subhat. Tapi kalau subhat ini bian makan itu kada berdosa. Kalau untuk makanan misalnya subhat itu sama-sama dipadakan halal ya kada ada hukumnya halal lagi dipadakan haram ya kada ada haram dalam hukum asalnya. Ini ngarannya subhat sama-sama. Wallahu a'lam bishawab. Lewat semenit sudah. Ada yang berlaku sisa
duitnya ada, bandanya ada, masih mana rusak. Kalau duitnya misalnya ada, amunnya sudah lewat, awas benar. Apalagi misal sampai pun lo, kalau pian hendak berniatan menyumbangkan ke masjid kah atau ke mana kah, itu kan ada masalah. Tapi tadi dengan catatan lah, karena itu benda hak orang, ketika kena sidin mambil, pian bayari. Nah gitu, pian bayari, pian adakan padahal kan seberatan. Nggih. Ya mungkin orangnya kemana kah pindah, bisa juga. Duitnya silahkan pian hendak kebaikan kada apa-apa, tapi ya tadi ketika kena orangnya datang wajib diganti pulang, wajib diganti. Jangan pian kan aku udah lagi duit pian kalau senang kada ambil sudah aku buang misalnya kayak itu, jangan tetap pian ganti berapapun duit yang dipakai dari itu diganti. Katanya tetap harus wajib ganti bendanya. Itu barang titipan tuh sebenarnya barang titipan jadinya mana. Jadi tetap pian, tapi karena biasanya pernah ambil seminggu sekali, kemudian sampai sudah setengah tahun nggak ada ambil, pian anak memanfaatkan duitnya itu misalnya silahkan, ada apa-apa. Ada juga orang yang dapat duit di tengah jalan, misalnya tengah jalan terlibat ke pinggir jalan dia ambil sidin loh itu misalnya, langsung diwakafkan sidin ke masjid dengan niat di sini mudah-mudahan ampun duit ini nong dapat pahala, ada sidinnya ada nak gitu. Mudah-mudahan sini nang ampun duit nih nang dapat pahala dibagi buat sidin dalam wakaf masjid, tujuannya gitu. Ada sidin kada nang kita dapat pahala kada karena dapat duit, dapatan duit ada juga. Kalau bapak itu kayak juga. Tapi tadi bilangnya sidin datang kita ganti, jangan kada diganti. Duitnya banyak kan? Oh, kada apa-apa. Nggih. Walaupun pian misalnya pian tahani pun duitnya kada apa-apa dia itu 30.000 tuh. Lain misalnya kadar nang banyak gitu lah, tapi 30.000 insyaallah kalau pian berniat misalnya sudah nih orang kada mungkin datang dia pian arahkan kebaikan misalnya lah, pian sumbangkan atau apakah dengan niatan hati tadi. Mudah-mudahan kalaupun orang yang ada mambil nih jadi pahala gesen sidin duitnya tadi. Tapi karena bila ada nang mambil pian nang membayari kan gitu 30 tadi. Ini bayar aja pakai akan aja bagus saja. Ada nang dulu ada juga nang bertakun gini ulun gue jatuh dulu waktu anak kalannya ketujuan nama ambil ampun orang tuh bendanya selalu sejepang ya. Kayak ibarat kayak paham di muka-muka ini kan kayak misalnya asam urang kah ataupun apakah, karena di warung itu mencuntan gulaan kah misalnya gitu. Kamana ulun berelaan aja. Jadi julun akhirnya pian mencuntan itu sudah balik kada. Bilanya pian sudah balik, sudah terhitung dosa pian itu, pian cari di mana pian ambil semalam. Kalaupun kada ketemu juga lagi orangnya, ataupun sudah meninggal orangnya, kada tahu lagi arah buntutnya orang itu mana nang pian sakiti nang pian ambil hartanya dari itu. Pian lagi ini aja caranya, pian ambil duit dari duit pian, kemudian masukkan ke sedekah infak atau apa aja dengan niat ulun menembusi dosa ulun nang semalam. Lawan duit ini mudah-mudahan jadi pahala gesan yang ulun ambil semalam duitnya. Kalau pian dengan kada tetamu lagi itu lon orangnya, tapi kalau masih tetamu lon orangnya masih ada di situ orangnya minta halal minta reda. Ulun semalam waktu ulun dulu tuh ambil gulan pian 3 biji. Itu bang. Ini kebanyakan bahari itu
menawak pohon asamurang, menawak jambu orang. Tapi bilangnya masa itu masih masa belum balik kada bapak, karena kada jadi dosa biar belum balik. Tapi kalau sudah balik itu jadi perhitungan lawan kita berarti. Itu tuh orang kayaknya pilihnya rata-rata pernah merasain gitu lah. Nah, ulun tetamu salah satu manusia yang paling warak. Nah ini warak masalah makan halal deh. Sidin mencucuk pentol dihiga ulun. Cucukannya ini kan kada pentol bang, minta rela. Apa nih pentol bakar kah? Nah pentol bakar, ucus bakar kan gitu sambal sate. Jadi sidin nih ambil sidin pentol bakar, akan sidin lah. Habis sebut ini kada dilempar sidin kada, andak sidin sebelah kiri, tak satu. Ambil pulang. Kenapa orangnya tak ambil? Andak sidin pulang sini dua sudah. Oh iya. Rupanya sini segera ingat hitungannya ambil rupanya sini besar banyak ambil kada dua tiga bilah cucuk tuh ada ambil sampai kanyang bujuran sekalinya mbak sudah tuntung dihitungi sini 14 cucuk mengaja orang nawara menjaga amun pian hendak menjaga pentol nyaman benar tak sekali cucuk seperti Allahumma sholli ala Muhammad. Ada hati-hati menjadi pentol memang jangan hendak disengajakan kadingat apa lagi istilah hitungannya dilebihi anu dikurangi yang mencontok 10 dipadahkan 8 atau 7 masih jangan itu kada sengaja tuh haram hukumnya lawan bian teh makan haram. Nah makanya ada cara kita diberi akal oleh Allah nanti apa sekira karena kita ada peringatan mau kada mau kita gunakan akal kita. Salah satu contohnya kayak amang di sebelah ulun asal tadi tuh mungkin sidin merasa bila mencucuknya nggak kada ingat harus cucukannya lalu diikuti sidin di sini. Nah bila setiap menyucuk tuh nah itu ke sidin sudah tuntung kan hanya dihitung sidin oh beres ini aku mau cucuk mambil cucukannya gitu. Kalau pentol ini kan sebuting cucukan jadi jenak cucuk kalau nang itu kan diingatkan hitungannya itu diingatkan bujur-bujur. Kalaupun pian sudah mengatakan bujur-bujur kemudian salah juga makanya setiap pian transaksi lawan pentol mang minta rela lah kalau ada terlebih kamu cucuk tapi jangan beristilah berlebih. Kalau terlebih nang memang ada juga nang tadi ngalan pintar adalah manusia ini beristilah berlebih tiga buting pentol maka nang pentol 5.000-an gitu orangnya banyak loh kada tahu betul berapa 10 aja 10.000 jadi dibayar 100.000-an kesannya bersuara mang minta rela lah kalau ada berlebih cocok inggih kada apa-apa sama kita rela aja sih padahal beristilah berlebih kada boleh. Enggak nah pulang nang minta rela kalau terlebih itu nang perang pian yakin sudah bahwa pian mencucuk 10 kalau nang ada berlebih nah itu rela lahannya namun bayi istilah pian berencana tuh ada berelaan. Kenapa rela dimuntung loh sudah jadi nang kita yakin itu dimuntungnya tuh hatinya tuh jangan biar baca lagi sudah hatinya jangan dibaca lagi yang penting syariatnya gugur dimuntung sidin sudah bahwa rela hatinya itu wallahu alam dengan urusan Allah aja lagi cakap pian kau membaca hati sidin kau pian ambil utuh hati pian masih belum rela makanya masalahnya kalau membaca hati jadi ucapan yang pian yakini dengan lapas nang sidin rela itu aja tapi tadi itu tetap ada berelaan mengatakanlah pian bayi sila berniat berlebih untuk pentol kemudian pian minta rela paman yang merelakan kada tetap berhitung itu membunguli bujur ngarannya pamannya ini teh rela terus rela ngarannya kada tahu seorang bisilah jangan ulun pernah kejadian mencocok pentol ini anu kada ingat tuh pernah ulun kada ingat
model saknya gini, rasa-rasa ulun ini mencucuk sudah 11 atau 10, 11 kah 10 kah 11 kah 10. Ulun gunakan teknik kayak sembahyang, ulun hitung 11, ada anak ulun hitung 10. Teknik sembahyang adalah bila pian ragu antara rakaat 2 rakaat kah 3 rakaat kah 2 rakaat kah 3 rakaat kah. Kalau sembahyang ambil nang 2 rakaat. Nah kalau pentol ulun ambil lebih. Ulun ini ragu 10 kah 11, 10 kah 11. Ulun andaki 11 sudah mencucuk. Walaupun ulun ragunya di 10 11. Nah jadi bilanya pentol, triknya ambil nang lebih lagunya biar haram bersedekah sidin pian lawan sidin. Jangan sidin terus bersedekah lawan kita. Nah itu triknya menbinanya kadingat ragu-ragu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi. La hadratin Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wa sallam. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana jam'an mawfura wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.